विद्यार्थी मित्रों, परीक्षा में पूछाती एक मोस्ट आईएमपी थियरी, समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत डायपोल मुकता आ डायपोलनी स्थिति ऊर्जाનું सूत्र मेळवવું। समान विद्युत क्षेत्र एमां डायपोल मूकी अने स्थिति ऊर्जाનું सूत्र आपणे मेळववानुं छे। तमे जाणो छो के डायपोल कोने कहेवाय? प्लस क्यू माइनस क्यू समान मूल्य विजाती वीजभार। आ डायपोल क्षेत्र में थीटा खूणे मूकेली छे। डायपोल की परिमित लंबाई केटली 2e। आ डायपोल प्लस क्यू वीजभार पर बळ लागे F1 बराबर QE सदिश। धन वीजभार होय ने एना पर बळ क्षेत्रनी दिशामां लागे अने आ माइनस क्यू वीजभार पर लागतुं बळ क्षेत्रनी विरुद्ध F2 माइनस QE सदिश। बंने बळ केवा? सरखा मूल्यना। मानांक करो तो मूल्य सरखुं थाय पर दिशा परस्पर विरुद्ध थाय अने आ बंने बळ एक ज रेखस्थ नथी। तेथी आ बळोनी जोड़ आ डायपोल पर टॉर्क उत्पन्न करे अने टॉर्कनुं सूत्र तमे आ प्रकारनुं जाणो छो। टॉर्क टाउ सदिश बराबर P सदिश क्रॉस E सदिश। आ टॉर्क केवी रीते लागे तो डायपोल ने आम चाक गति करावे। आ डायपोल आज टॉर्क नी दिशा कही तो कि P सदिश नी दिशा माइनस थी प्लस तरफ आम थाय अने E सदिश नी दिशा आ रीते छे। P नी दिशा आ डायरेक्शन में, E नी दिशा आम छे अने जमणा हाथना स्क्रू ने P सदिश थी E सदिश तरफ तमे फेरवो तो आ टॉर्क नी दिशा पेज ने लंब अंदर तरफ होय। एटले अंदर तरफ होय ने खाली आ टॉर्क नी दिशा बतावुं छुं प्लस अंदर तरफ आ P सदिश आ E सदिश क्रॉस गुणाकार जमणा हाथनो नियम P थी E तरफ स्क्रू फेरवो, स्क्रू अंदर जाए तो टॉर्क नी दिशा आ गणाय। आ जे टॉर्क छे आ डायपोल ने आ रीते चाक गति करावे, मतलब क्षेत्र ने समांतर करवा माटे प्रयत्न करे तेथी आ थीटा घटतो जाए। जो आ डायपोल ने आ स्थिति में गोठव्युं होय तो जे आ टॉर्क लागे छे क्षेत्रना कारणे एटला ज मूल्यनुं टॉर्क विरुद्ध दिशा में लगाड़वुं पड़े। मतलब आ टॉर्क पेज ने लंब अंदर तरफ होय तो आपणे बाह्य टॉर्क केवी रीते लगाड़ीशुं? पेज ने लंब बहार तरफ अने एनुं मूल्य कोना जेटलुं? आना जेटलुं ज एटलुं ज मूल्य होय। जो वधारे टॉर्क लगाड़ीए ने तो डायपोल प्रवेगी गति करे। तेथी आ डायपोल पर आ टॉर्क जेटलुं ज विरुद्ध दिशा में बाह्य टॉर्क लगाड़ीशुं। आ टॉर्क बराबर शुं लखी दઉં? क्रॉस गुणाकार काढी नाखो तो PE sin थीटा। आ जे टॉर्क छे क्षेत्रना कारणे ए कोना पर आधार राखे? थीटा पर आधार राखे। थीटा बदलातो जाए ने, मानो कि डायपोल आमथी आ पोजीशन पर आवी तो थीटा बदलातो जाए तो टॉर्क बदलातो जाए। एटला माटे आ टॉर्क द्वारा जे कार्यनी गणतरी करीशुं ए कार्यनी गणतरी सीधे सीधी न थाय। पहला आपणे सूक्ष्म कार्य शोधवुं पड़े अने सूक्ष्म कार्य परथी आपणे कुल कार्य संकलनथी लेवुं पड़े। हमेशा फिजिक्स में याद रखो कि संकलन केम आवे तो कोईपण भौतिक राशि चलित होय अने एनी किंमत दरेक बिंदु पासे बदलाती होय। जेम थीटा बदलाय तो टॉर्क बदलाय, तेथी कार्य बदलातुं जाय। तो एवा संजोगोनी अंदर सीधे सीधुं कार्य आपणे न मळे F सदिश डॉट स्थानांतर अथवा टाउ सदिश डॉट थीटा सदिश। तो एवा संजोगों में सूक्ष्म कार्य शोधी अने संकलन लेवुं पड़े। एमां अहींया पण आटला ज मूल्यनुं आपणे बाह्य टॉर्क लगाड़ीशुं। टॉर्क एक्सटर्नल जेनुं मूल्य पण आटલું જ છે અને આ ટોર્ક દ્વારા થતું સૂક્ષ્મ કાર્ય, માનો કે ડાયપોલ છે અને ડી થીટા કોણે ગોઠવવી છે તો ડી થીટા જેટલા કોણીય સ્થાનાંતર માટે આટલું જે સ્થાનાંતર કરાવીએ ને એ સ્થાનાંતર માટે સૂક્ષ્મ કાર્ય આ બાહ્ય ટોર્ક જે એક સંરક્ષી ટોર્ક કહેવાય અને આ છે કોણીય સ્થાનાંતર ડી થીટા।
બંને વચ્ચે છે ને ડોટ ગુણાકાર આવે અને આ ડોટ ગુણાકાર કાઢી નાખો ને તો એ પ્રમાણે પદ ગણાય. હવે કુલ ટોર્ક શોધવા, કુલ કાર્ય શોધવા માટે શું કરીશું? આનું સંકલન, મતલબ થીટા બરાબર થીટા 0 થી થીટા બરાબર થીટા જેટલા કોણીય સ્થાનાંતર માટે કુલ કાર્ય. આ શું હવે? સૂક્ષ્મ કાર્ય, બાહ્ય ટોર્ક આના જેટલું જ હોય એના દ્વારા આટલું કોણીય સ્થાનાંતર થાય અને આ સૂક્ષ્મ કાર્ય dw કહી દઉં અને કુલ કાર્ય w બરાબર સંકલન dw. હવે dw ની કિંમત અહીંયા મૂકી દઉં. આ ટોર્કની જગ્યાએ શું લખી શકાય? PE sin θ. અહીંયા પદ મૂકવું હોય તો આપણે લખી શકીએ PE sin θ ઇન્ટુ dθ. ચલો આ વાત અહીંયા મૂકી દઉં તો કાર્ય, કુલ કાર્ય w બરાબર સંકલન PE sin θ dθ. લિમિટ કઈ મૂકીશું? થીટા બરાબર થીટા 0 થી, આ લોઅર લિમિટ કહેવાય. અહીંયાથી સંકલન શરૂ થાય, નાના નાના ભાગમાં સૂક્ષ્મ કાર્યનો સરવાળો થાય અને ક્યાં સુધી? તો આ અપર લિમિટ થીટા, આટલું કાર્ય થાય. P અચળ પદ છે. અચળ પદ સંકલનની બહાર મૂકી દઉં. અચળ પદનો મતલબ શું થાય? આ સંકલન થીટા પ્રત્યે છે અને P વાળું પદ થીટા પર આધારિત નથી એટલે અચળ. અચળનું મિનિંગ આ પ્રમાણે વિચારવામાં આવે તો PE સંકલનની બહાર મૂકી દઉં તો PE સંકલનની બહાર થીટા 0 થી થીટા લોઅર લિમિટ અપર લિમિટ sin θ dθ. હવે તમે જાણો છો કે sin θ નું વિકલન cos θ, પણ sin θ નું સંકલન માઇનસ cos θ થાય. તેથી આપણે sin θ નું સંકલન કરીએ તો w બરાબર PE. શું લખાશે? sin θ નું સંકલન માઇનસ cos θ અને આ લિમિટ લોઅર લિમિટ થીટા 0 થી થીટા. બરાબર છે? આ પ્રકારે પદ આવશે કાર્યનું. w નું આ સૂત્ર આવ્યું ને, માઇનસ નિશાની આપણે બહાર મૂકી દઈએ તો w બરાબર માઇનસ PE. લિમિટ મૂકીએ. પહેલા કઈ લિમિટ મુકાય? અપર લિમિટ, એટલે થીટાની જગ્યાએ થીટા, પછી લોઅર લિમિટ, તેથી cos θ અપર લિમિટ થીટા છે, વચ્ચે માઇનસ cos θ 0. આ માઇનસ નિશાની અંદર જવા દો તો ખાલી ક્રમ બદલાઈ જશે. PE કૌંસમાં cos θ 0. આ માઇનસ નિશાની આવી ગઈ તો આ માઇનસનું પ્લસ થઈ ગયું, આ માઇનસ થઈ ગયું, માઇનસ cos θ. આ જે ડાયપોલને ગોઠવવા માટે બાહ્ય ટોર્ક દ્વારા જે કાર્ય થાય એ કાર્યના કારણે ડાયપોલની સ્થિતિ ઊર્જામાં ફેરફાર થાય અને સ્થિતિ ઊર્જાનો ફેરફાર એટલે અંતિમ સ્થિતિ ઊર્જા માઇનસ પ્રારંભિક સ્થિતિ ઊર્જા, ફાઇનલ ઇનર્શિયલ સ્થિતિ ઊર્જા. અને જ્યારે ફેરફાર મહત્વનો હોય ત્યારે આપણે 0 ગમે ત્યાં સ્વીકારી લઈએ એટલે UI ની કિંમત 0 લાવી છે તો પ્રારંભિક સ્થિતિ ઊર્જા 0 ત્યારે થાય કે આપણે થીટા 0 ની કિંમત π/2 લઈએ. મતલબ આ cos વાળું પદ થીટા 0 π/2, તેથી આ પ્રારંભિક પોઝિશન એટલે પ્રારંભિક સ્થિતિ ઊર્જા કેટલી થઈ? 0 થઈ. આ વાત ઉપરના સૂત્રમાં મૂકી દો તો w બરાબર ડેલ્ટા U બરાબર UF માઇનસ UI બરાબર UI ની કિંમત કેટલી મૂકી દઉં? 0 મૂકી દઉં બરાબર PE કૌંસમાં શું છે? cos θ 0, થીટા 0 ની કિંમત π/2 માઇનસ cos θ. UF ની જગ્યાએ U લખી દઉં. આ સ્થિતિ ઊર્જાનો ફેરફાર કેમ કે પ્રારંભિક 0 છે, આ જે આવે તે એ કાર્ય બરાબર કહેવાય.
પી cos π/2 ની કિંમત 0, તેથી આ પદ વધ્યું માઇનસ PE cos θ બરાબર માઇનસ P સદિશ ડોટ E સદિશ અથવા E સદિશ ડોટ P સદિશ. આ રીતે આપણે યાદ રાખીશું આ સ્થિતિ ઉર્જાનું સૂત્ર. ખાસ કિસ્સા માગે ને તો પરીક્ષામાં લખવાના. પહેલો ખાસ કિસ્સો શું છે કે જો થીટાની કિંમત 0 હોય, મતલબ ડાયપોલ આ રીતે ક્ષેત્રને સમાંતર ગોઠવાયેલી હોય. હવે થીટાની કિંમત 0 આ સૂત્રમાં મૂકી દઉં તો U બરાબર ડાયપોલની સ્થિતિ ઉર્જા માઇનસ PE cos 0. તમે જાણો છો કે cos 0 ની કિંમત કેટલી? તો કે 1. તેથી માઇનસ PE સ્થિતિ ઉર્જા લઘુત્તમ થઈ. એટલા માટે કોઈ પણ ડાયપોલને આપણે ગોઠવીએ ને તેથી આ ટોર્ક લાગે. તેથી ડાયપોલ ક્ષેત્રને સમાંતર ગોઠવાઈ જાય અને ક્ષેત્રને સમાંતર ગોઠવાય એટલે સ્થિતિ ઉર્જાવાળું પદ લઘુત્તમ. આ એની સંપૂર્ણ સ્થાયી પોઝિશન કહેવાય. જો થીટાની કિંમત 180 હોય તો ડાયપોલની સ્થિતિ ઉર્જા U બરાબર માઇનસ PE cos 180. cos 180 ની કિંમત કેટલી? તો કે -1. તેથી આ -1 આગળ માઇનસ, તેથી પ્લસ PE. આ પદ કેવું થયું? મહત્તમ. મતલબ ડાયપોલની આ પોઝિશન કેવી? સંપૂર્ણ અસ્થાયી. ડાયપોલ આમ ગોઠવાય ને આમ વિરુદ્ધ, પ્લસ માઇનસ આમ હોય ને એની જગ્યાએ આ બાજુ પ્લસ, ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ આ રીતે આ બાજુ પ્લસ અને આ બાજુ માઇનસ, તો ત્યારે થીટા 180 થાય. જેમ કોઈ મેગ્નેટ આમ ગોઠવાતું હોય એની જગ્યાએ આપણે આમ ગોઠવી દઈએ તો આપણે જેવો હાથ લઈ લઈએ તરત શું થાય છે? તો આ મેગ્નેટ તરત ચાક ગતિ કરી અને આમ ગોઠવાઈ જાય છે. એની આ સંપૂર્ણ અસ્થાયી પોઝિશન કહેવાય. કેમ કે સ્થિતિ ઉર્જા મહત્તમ એક ઉર્જાનું બીજી ઉર્જામાં રૂપાંતર થાય તો સંપૂર્ણ અસ્થાયી સ્થિતિ તરીકે ઓળખાય. બીજી થિયરી આપણી એકલ એટલે એક જ વિદ્યુત ભારના લીધે બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં વિદ્યુત ઉર્જાનું સૂત્ર. એક જ વિદ્યુત ભારના લીધે બાહ્ય ક્ષેત્ર હોય. અત્યાર સુધી કેવું હતું? કોઈ બાહ્ય ક્ષેત્ર નહોતું, ખાલી વીજભારનું તંત્ર હતું અને આપણે વિદ્યુત ઉર્જાનું સૂત્ર મેળવ્યું હતું. આગળની થિયરીથી Q1 અને Q2, પછી Q1, Q2 અને Q3. અહીંયા બાહ્ય ક્ષેત્ર છે અને વીજભારને આપણે અનંત અંતરેથી લાવીએ છીએ P પર. આ બાહ્ય ક્ષેત્ર, એ ક્ષેત્રમાં P બિંદુ અનંત અંતરેથી Q વીજભાર લાવીએ અને આ P બિંદુ પાસે ઉર્જા કેટલી, સ્થિતિ ઉર્જા કેટલી એની ગણતરી કરવી છે. તો બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં Q વીજભારને અનંત અંતરેથી લાવતા કાર્ય W બરાબર QV. અનંત અંતરેથી કયો વીજભાર લાવ્યા? Q. કયા બિંદુ પર? તો ક્ષેત્રમાં P બિંદુ પર. અને કાર્ય થયા. જ્યાં V છે ને એ V શું છે? એકમ ધન વીજભારને અનંત અંતરેથી P બિંદુ પર લાવવા માટે કાર્ય. આ એકમ ધન વીજભારને લાવવા માટે કાર્ય Q નામનું વીજભાર લાવીએ તો આટલું કાર્ય થાય. V કોના કારણે? આ બાહ્ય ક્ષેત્ર છે. એકમ ધન વીજભાર લાવો તો બાહ્ય ક્ષેત્ર એને અસર કરે, તેથી આ બિંદુ પાસે વિસ્થિતિમાન હોય. એ એકમ વીજભાર માટે. તો Q વીજભારને લાવો તો આટલું કાર્ય થાય. આ કાર્યરૂપી ઉર્જા એની પાસે સ્થિતિ ઉર્જા સ્વરૂપે સંગ્રહાય. તેથી W બરાબર U બરાબર QV. જો આ P બિંદુનો સ્થાન સદિશ R સદિશ હોય
તો આ સૂત્ર આમ લખી શકાય યુ સ્થિતિ ઉર્જા જેનું સ્થાન સદિશ આર સદિશ છે ક્યુ વી સ્થિતિમાન વી આર સદિશ સ્થાન સદિશ હોય ત્યાં વી સ્થિતિમાન. ફરીથી ક્યુ વીજભાને ક્યાંથી લાવીએ છીએ? અનંત અંતરેથી બાહ્ય ક્ષેત્રમાં પી બિંદુ પર. તો આ કાર્ય એકમ ધન વીજભાને લાવીએ ને તો વી જેટલું કાર્ય થાય. તો ક્યુ વીજભાને લાવીએ તો ક્યુ વી જેટલું કાર્ય. આ કાર્ય એ તંત્રની સ્થિતિ ઉર્જા પી બિંદુ પાસેની ઉર્જા આપણે ગણતા હોઈએ. જો સ્થાન સદિશ આર સદિશ હોય તો યુ ઓફ આર સદિશ ક્યુ વી ઓફ આર સદિશ લખાય. ત્રીજી થિયરી આપણી, બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં એકબીજાથી સ્મોલ આર અંતરે બે વિદ્યુત ભાર માટે સ્થિતિ ઉર્જાનું સૂત્ર. આગળની થિયરીમાં શું હતું? એક જ વીજભાર હતો બાહ્ય ક્ષેત્રમાં અને આપણે સ્થિતિ ઉર્જાનું સૂત્ર મેળવેલું. અહીં એકની જગ્યાએ બે વીજભાર છે. આ રીતે વિદ્યુત ક્ષેત્ર હોય અને વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં અનંત અંતરેથી Q1 વીજભાર લાવીએ, પછી Q2 લાવીએ અને ઉર્જા સ્થિતિ ઉર્જાનું સૂત્ર મેળવવાનું છે. આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર, આ ઉગમ બિંદુ O, Q1 નો સ્થાન સદિશ R1 સદિશ, Q2 નો સ્થાન સદિશ R2 સદિશ. આ બાહ્ય ક્ષેત્રમાં અનંત અંતરેથી પહેલા કયો વીજભાર લાવે છે? Q1. તો ક્ષેત્રના કારણે અહીંયા વિસ્થિતિમાન કેટલું છે? V1. અનંત અંતરેથી Q1 તો કાર્ય કેટલું થાય? તો Q1 V1. Q1 વીજભારને અનંત અંતરેથી માનો કે આ બિંદુને A કહી દઉં અને આ B કહી દઉં. અનંત અંતરેથી એ બિંદુ પર લાવવા માટે કાર્ય, બોલો વિસ્થિતિમાન કેટલું છે? V1. વીજભાર કયો છે? Q1. તો Q1 V1 આટલું કાર્ય થાય. સમીકરણ 1. હવે અનંત અંતરેથી Q2 નામનો વીજભાર લાવીએ છીએ. ક્યાં? B પર. અને B પર ક્ષેત્રના કારણે વિસ્થિતિમાન કેટલું? V2. મતલબ એકમ ધન વીજભારને લાવીએ ને તો V2. તો Q2 જેટલા વીજભારને લાવીએ તો કાર્ય કેટલું? તો ક્ષેત્રના કારણે કાર્ય Q2 V2. હવે અનંત અંતરેથી Q2 વીજભારને લાવવા માટે B બિંદુ પર લાવવા માટે કાર્ય W2 કહી દઉં બરાબર Q2 V2. સમીકરણ નંબર 2. બીજી બાબત, પહેલા આપણે કયો વીજભાર લાવ્યા? Q1. એનું પણ ક્ષેત્ર હોય અને એ ક્ષેત્રમાં B બિંદુ આવેલું છે. તેથી Q2 વીજભારને લાવો ને તો Q1 વીજભારના ક્ષેત્રના કારણે પણ કાર્ય કરવું પડે. બાહ્ય ક્ષેત્રના કારણે તો કાર્ય ખરું આટલું Q2 V2, પણ Q1 વીજભારનું જે ક્ષેત્ર છે એ ક્ષેત્રના કારણે પણ Q2 વીજભારને અનંત અંતરેથી લાવવા માટે કાર્ય કરવું પડે. એટલે ત્રીજા નંબરનું કાર્ય Q1 વીજભારનું ક્ષેત્ર હોય. Q1 વીજભારના ક્ષેત્રના કારણે Q2 વીજભારને અનંત અંતરેથી લાવવા માટે કાર્ય W3 બરાબર K Q1 upon R. આ શું થયું? વિસ્થિતિમાન થયું. Q1 ના કારણે B બિંદુ પાસે વિસ્થિતિમાન ગુણ્યા અનંત અંતરેથી આવતો વીજભાર. આમ Q1 વીજભારને એ બિંદુ પર લાવવા માટે કાર્ય, Q2 વીજભારને B બિંદુ પર લાવવા માટે કાર્ય, કારણ ક્ષેત્ર. અને આ કાર્ય કયું આવે? તો Q1 વીજભારનું ક્ષેત્ર હોય એ ક્ષેત્રમાં Q2 વીજભાર B પર લાવીએ છીએ તો Q1 વીજભારના ક્ષેત્રના કારણે Q2 વીજભારને લાવવા માટે કાર્ય. આ ત્રણ કાર્ય થયા. W1 નું સૂત્ર શું આવ્યું હતું? Q1 વીજભારને લાવવા માટે કાર્ય Q1 V1. Q2 વીજભારને લાવવા માટે કાર્ય કેટલું હતું? તો ક્ષેત્રના કારણે Q2 V2. અને Q1 વીજભારના ક્ષેત્રના કારણે કાર્ય કેટલું? તો W3 બરાબર K Q1 upon અંતર R અનંત અંતરે વીજભાર Q2. ચલો આ ત્રણે ત્રણ કાર્યનો આપણે સરવાળો કરીએ તો W1
વત્તા W2 વત્તા W3. W1 એટલે Q1 V1, W2 Q2 V2, W3 K Q1 Q2 upon R. આ કાર્યરૂપી ઉર્જા એ સ્થિતિ ઉર્જા સ્વરૂપે શું થાય? સંગ્રહાય. આમ W બરાબર U બરાબર આ પ્રકારનું આપણી પાસે સૂત્ર આવ્યું.